धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तिना दिनी की गोद का आनंद मान रही। गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियों, सतगुरु ने कृपा की है जो आप सारा परिवार एक संगत रूप में जुड़ बैठे हैं। गुरमुखा पासों ढाडी वारा कविश्री कीर्तन दे राही जो सतगुर सानू ज्ञान बख्शिश कर रहे ने, वो ज्ञान आप सरवण करदे होए उसनू कमा रहे। संगत विच आके साडा मन जिहड़ा ये बजदा है, संगत विच आके साडे मन विच मालिक निरंकार दे नाल मिलाप दा चाह पैदा होंदा है कि मालिक निरंकार नाल मिलाप कीता जावे। गुरमुखां पासों सतगुर दी बाणी दे राही आप सरवण कर रहे सी। अरदास बेनती कि मालिक निरंकार जिसनों असीं मिलना है वो साडे हिरदे विच वस जे। कृपा करो सहाई हो वो, कृपा करके ये मन दे विच वस जो। क्योंकि जे साडे वो मालिक निरंकार हिरदे विच वस गया, फिर साडा ये जिहड़ा ये मन है ये माया वाले पासे नहीं जाएगा। मालिक निरंकार हिरदे विच वस गया, ये सानू धात दे मार्ग ते चलण ही नहीं देगा। ताही जदों आपां अरदास बेनती करते हैं, सतगुर सानू उस मालिक निरंकार नू अंदर वसाउण दा तरीका दसदे ने। किरपा तां मालिक निरंकार दी है। पातशाह कहंदे उदम कर ला, उदम करके जो सतगुर रस्ता दस रहे ने उस ते चल, मालिक ने अंदर वस जाना तेरे। ताही जदों आपां जुड़ बैठते हैं, बैठ के पातशाह कहंदे आ तुसीं उदम करो। गुरमुखां नूं सावधान कर दिओ, काफ़ी समय दे सुते पए ने। जे आपां सुते रहिंदे आ तो फिर सानूं कोई समझ नहीं आउंदी, कोई ज्ञान नहीं आउंदा। जे सौ के चले गए फिर सानू सोझी नहीं आउंदी, ना आपां सतगुर दे बचन सुने ना कमाए, ते ये साडे अंदर किवें वसणगे। ताही जदों असीं सतगुर दे वचन पढ़दे ना, वो पातशाह कहंदे आ उदम करो, उदम करके सिमरन करो, अभ्यास करो, उसनूं याद करो। जिहड़ा पातशाह दे वचन ने, आओ सखी मिल उदम करे हाँ, मनाए ले हर कंते। मालिक निरंकार नूं वस विच करन दा, मालिक निरंकार नूं मनाउण दा तरीका ये जिहड़ा भगती दा मार्ग है, जिहड़ा ये प्यार दा मार्ग है, जिस दे चल के असीं अपने मत दे त्याग कर दिंदे आ, गुरु दी मत अख्तियार कर लैंदे आ। जिहड़ा आपां नूं गुरबाणी विच पातशाह समझाउंदे ने, जदों असीं गुरु दी मत अख्तियार कर ली, अपनी मत नूं छड्ड दित्ता, ते आ पातशाह सानू समझाउंदे ने साधु जनां दा संग करदिया होइया, शब्द की कमाई करदिया होइया, मालिक निरंकार
ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਸਖੀ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮਨਾਏ ਲੈ ਹਰ ਕੰਤੇ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਠਿਕਾਰੀ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੇਲ ਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੁਗਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਚੁਗ ਲਈਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਆਏ, ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਰੱਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਆ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ 3 ਹੱਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਮੋਗੁਣ ਹਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ही पातशाह गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ दूसरा जो आप ये शब्द की कमाई करते हैं इस लोक का भी सानू सुख मिलता है ये विघन नहीं को लगता जेड़ा भी गुरमुख जन शब्द का अभ्यास करके कर्म करते हैं ना उहदे कोई भी रुकावट नहीं आती वो कीता होया कर्म जिहड़ा सफल हो जाता ताइयों पातशाह कहते इस लोक का भी सुख तुसीं लै सकते अपने वास्ते नाम रतन की प्राप्ति तो करनी है मालक निरंकार नाल मिलाप साडा होना है लेकिन जिहड़ा ये लोक है जिस विच असीं आउणे आ इत्थे आके दुखी नहीं विचारां विच नहीं बन जांदा इत्थों दा भी सुख सानू तां ही मिलदा है जे आपां शब्द दी कमाई करदे आ तां ही पातशाह कहंदे आ हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो जे असीं इस लोक विच विचरदे आ तां भी साडे मन नूं शांति है ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ सिमरन करते हैं अभ्यास करते हैं लेकिन इस लोक में आके हरेक का मन जिहड़ा डोल जाता है देखते हैं ना आप संसार दे कोई धियां पुत्रां करके कोई इस संसार की धन दौलत करके कोई अपने शरीर करके जिथे बैठते जे तो आप गुरु का मंत्र दृढ़ करिए तो पातशाह कहते फिर तो नहीं मन साडा डोलेगा लेकिन जे ये त्रैगुणां विच असीं विचरते हुए आप चलते हैं तो फिर पातशाह सानू कहते हैं ये साडे भरम खत्म नहीं होंदे मन साडा डोलदा रहिंदा है ये संसार के बंधना तो असीं मुक्त नहीं हो सकते तां ही गुरबाणी विच पातशाह ने आपां नूं ज्ञान दिता कहते त्रै गुण वखाण है भरम ना जाए जे त्रै गुणां विच विचरदे हो ना सिमरन भी करते हो अभ्यास भी करते हो लेकिन ये माया का जिहड़ा ये मोह आ इसनूं तुसीं त्यागदे नहीं इसनूं छड्डदे नहीं इहदे नाल तुहाडा प्यार है ते अपने विचों बहुते जीव ऐसे ही ने जिहड़े ये संसारिक कर्म जदों साडा चलदा ना उत्थे आके मन भरम विच चला जांदा साडा तां ही पातशाह गुरबाणी दे विच सानूं समझाउंदे आ क्यों नहीं असीं मुक्त हो के अपने घर दा आनंद माणदे क्यों नहीं असी मुक्त होकर इन्हां बंधना तो त्रैगुणा तो जिहड़े साडे ये खत्म होने ने गुरबाणी विच आपां नूं ज्ञान दिता है त्रै बिध बंधन टुट है गुर शब्दी मुक्त करावणे गुरु दे शब्द ने सानूं मुक्त कराउणा लेकिन असी की करते हैं शब्द का अभ्यास भी करी जाने लेकिन प्यार साडा माया नाल भी उन्ना ही है प्यार साडा इन्हां त्रैगुणां नाल भी उन्ना ही है तां ही साडा जिहड़ा ये मन आ ये शब्द विच समाउंदा नहीं साडी अवस्था नहीं बनदी तां ही साडा मन वो सच निरंकार दा रूप नहीं हुंदा ये निर्मल नहीं हुंदा क्यों क्योंकि जिन्ना असीं इस मार्ग ते चलदे उदों ज़्यादा प्यार साडा किहदे नाल आ माया दे नाल आ हुण सानूं तां हुक्म कीता पातशाह ने संत मार्ग ते कोई दुनियावी विचार नहीं है जे असी संत मार्ग ते चलना आ संत साडे मन ने बनना तो उहदे वास्ते सानू हरेक सवास दे नाल सिमरन करना पैना है कि किसी भी सवास ते साडा ये मन जिहड़ा ना उस मालिक निरंकार नूं विसरे ना भुले ना
जिन्हों नहीं भुलता उन्होंने पातशाह कहते ना, नहीं तो अधूरे बने फिरते हैं। पूर्ण साडे मन ने उदों होना है जिहड़ा आपां नूं गुरबाणी विच दस्सिया, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै हर नाम मन मंत। धन सई नानका पूर्ण सोई संत। पातशाह कहते वो पूर्ण संत ने। हुण असीं देखना कि असीं शब्द का अभ्यास करके इस मार्ग ते चल के, ये प्यार का मार्ग है, संत मार्ग है। तो संत मार्ग ते दो ही गल्लां ने। जे आप इस मार्ग ते चलते हैं तो दो ही संतां दा काम की है। पातशाह कहते हैं एक काम की, आवो संत प्यारिओ अकथ की करै कहानी। भी आवो आप उस मालिक निरंकार की कहानी करनी है, किवें मिलिया जावे, किहड़ी विधि अपनाईए, किहड़ा तरीका अपनाईए कि साडा मन उस घर दे विच प्रवेश कर जाए। दूजा संत की ड्यूटी की लाई है, कहते साजन संत करो ये काम आन त्याग जपो, बाकी कहते छड्ड दिओ सारा कुछ। जिहड़ा मन तुहाडा विचारां विच जांदा, दुविधा विच जांदा, ईरखा विच जांदा, निंदिया चुगली विच जांदा, इहनूं छड्ड दिओ। इन्हां नूं छड्ड के सिमरन करो, अभ्यास करो। जिहड़ी साडे इस मन की ड्यूटी आ, इस संत मार्ग ते चलदे दो ही शब्द के विचार संत जन जिहड़े इस मार्ग ते चलदे ने वो करदे ने। जां दूसरी जिहड़ा आपां नूं पंजवें पातशाह दे वचन ने, साजन संत करो यह काम आन त्याग जपो हर नाम, सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपावो। यही सानूं दस्सिया। तो जे असीं कहने असीं संत मार्ग ते चल रहे हैं, जिथे बैठे आ उत्थे त्रै गुणां दी विचार शुरू हो जाए, साडा रस्ता बदल गया ना। तो पातशाह गुरबाणी दे विच सानूं समझाउंदे ये हुण रस्ता छड्डना है जिहड़ा विचारां वाला। जे तां आपां चाहुंदे आ कि असीं साडा जिहड़ा ये मन है ना, ये संत बन जाए, ये साधु बन जाए, ये भगत बन जाए, ये मालिक निरंकार का रूप ही हो जाए। क्योंकि देखो जिन्हां दे मन दे विच तड़फ आ, किवें मन नूं समझाया कि तू जे मालिक निरंकार दे मार्ग ते चलना है तो राह दा रोड़ा बन जा। सरवण कर रहे सी ना आपां पातशाह दे वचन, कबीर रोड़ा होए रह बाटका तज मन का अभिमान। मन का हंकार छड्ड के, मन की हौमे छड्ड के अपने मन की यह अवस्था बना ला भी जेड़ा भी जीव लंघे तेनों ठोडा मारे, तेनों रोस ना आवे। बस जेड़ा भी जीव लंघदा इन्नी निमरता आ जाए तेरे विच, कोई तेनों ठोडा मारी जावे, लताड़ी जावे, तेरे मन दे विच रोस ना आवे। जे ये तेरे मन की अवस्था बन गई फिर तेनों मालिक मिलना, निरंकार मिलना, जिहड़ा आपां नूं ज्ञान दिता। हुण असीं देखीए भी असीं इस अवस्था विच अपने मन नूं लैके जाने भी सानूं कोई माड़ी जी शब्द की चोट मारे तो साडा तां क्रोध प्रबल हो जाता है। असीं तां दूसरे नूं चार सुना दिंदे हैं। तो पातशाह कहते ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान। भी इहो जिहा दास बन जाए किते मन साडा इहदी ये अवस्था बन जाए। लेकिन इत्थे भी पातशाह कहते हैं जे बन भी गया इहदा भी की फायदा भी जिहड़ा लंघदा आ उहदे पैर नूं ठेडा लगेगा, उहनूं दुख लगेगा। भी ऐसे मन की साडी अवस्था बन जाए जिवें धरती ते मिट्टी आ तो दले आ, कोई भी उहदे तो उतों लंघी जावे उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन पातशाह कहंदे ये भी जदों कोई लंघदा ना उड़ के उन्हां ते पै जांदी, उहनूं मैलियां कर दिंदी। ऐसे साडे मन की हालत हो जाए, उस पानी वांग हो जाए, जल वांग हो जाए जिहड़ा सारिआं नूं दी मैल नूं लाह दिंदा है, निर्मल कर दिंदा है। पातशाह गुरबाणी विच फिर सानूं समझाउंदे ओह पातशाह कहंदे भी नहीं, उहदा भी सुभाਅ जिहड़ा ना बदलदा रहिंदा, कदी गर्म हो जांदा, कदी ठंडा हो जांदा है। इहो जिहा साडे मन की बिरती बन जाए कि जिहो जिहा साडा पिता है ना मालिक निरंकार, उहो जिहा साडा मन बन जाए। जिहड़ा आपां नूं दस्सिआ ज्ञान आपां नूं दिता ऐसा तेरा दास होए,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਉ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਆਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਰਾਹ ਕੰਮ ਹੀ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵਸ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਆ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਗੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਾਣੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੰਧ ਨਾ ਟੂਟੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਗਵਾਏ ਉਹ ਭਰਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਸਹਿਜ ਤਨ ਉਪਜੈ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੁਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
क्योंकि कई गुरमुख नवे आउंदे ने, जिहड़ा असीं ये अभ्यास करना है, जिहड़ा असीं ये सिमरन करना है, ये आपां नूं विधि दसी है, जुगती दसी है। नेत्र बंद करके जदों श्वास अंदर जाता रसना द्वारा उचारण करते हैं, इनू सुनना है। आप सुरती अपनी सरवणा में रखदिया होया भी होर नहीं आवाज़ सुननी, ये धुन नूं सुनना। आप इहदे विच ध्यान लाउणा। जदों श्वास गगन आउंदा, बाहर नूं आउंदा, आवाज़ आपां दित्ती, उचारण कीता गिर, इहदे विच मन जदों लीन हो गया ना, ये शब्द का अभ्यास वार वार करदियां करदियां ये गुरु के शब्द ने साडे अंदर वस जाना। ये वसाउण का तरीका आपां नूं पातशाह दस रहे ने। कहंदे वार वार जपो, वार वार ध्याओ। जिवें जिवें तुसीं ये ध्याई जाओगे, ये दृढ़ करी जाओगे, गुरु का शब्द तुहाडे अंदर वसी जाएगा। गुरु का शब्द अंदर वस गया, रखिया चक्र बन जाएगा। जदों रखिया चक्र बन गया, विचारां विच मन ना गया, भरम खत्म हो गए, तो मालिक नाल मिलाप हो जाएगा। नाम सुनांगे। आओ सारे नेत्र बंद करके बड़े प्यार दे नाल आपां शब्द का अभ्यास करना है। सारे करो शुरू जी। वाहिगुरू वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ ਹੋਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓ, ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੈ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ,